الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ پچھلے درس میں ہم لوگ دین کے تین اہم اصول کے متعلق گفتگو کیے۔ مختصر میں اس کا وضاحت کر کے آج کے اہم اصول کی طرف ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ صراط مستقیم ایک ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں اس چیز کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ صراط مستقیم ایک ہے، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی طرح کا فرقہ بنانا اسلام کے اندر میں حرام ہے۔ اور تیسرا اصول ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ گمراہی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ تین اہم اصولوں پر پچھلے ہفتہ ہم لوگوں نے گفتگو کیا تھا۔ ان تینوں کا نچوڑ یہ تھا کہ یہ تینوں پر آدمی کس طرح سے چلے۔ قرآن و سنت کے روشنی میں اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو انسان قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، قرآن و سنت پر جم جاتا ہے، اور قرآن و سنت کا فہم جو صحابہ سمجھے تھے اس کے حساب سے چلتا ہے، اور کسی طرح کا اختلاف جو ہوتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے طرف اور اس کے رسول کی طرف لوٹا کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہ تین اہم اصول ہے۔ اگر اس اصول پر کوئی آدمی چلتا ہے تو وہی آدمی صراط مستقیم پر ہے، وہی حق والے گروہ کے اندر میں ہے، اور وہی گمراہی سے بچنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی طرح کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہی میں جانے والی بات ہے۔ آج ہم لوگ جس اصول پر غور کریں گے وہ ہے عمل صالح، نیک عمل۔ اسلام کے اندر میں نیک عمل کیا ہے، اور کوئی عمل نیک کس طرح ہو جاتا ہے، اس کا کیا وجاہت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر میں آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، یقیناً ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو بشارت دیا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ایمان کے متعلق پچھلے کئی درسوں کے اندر میں وضاحت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا۔ مختصر سے اس پر بات کرتے ہوئے ہم لوگ عمل صالح پر آئیں گے، جس کا مکمل گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے۔ تو ایمان نام ہے دل کا تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے ثابت کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کا 6 ارکان ہیں۔ یہ سب آدمی یاد کریں کہ ایمان کا 6 ارکان ہیں۔ پہلا اللہ پر ایمان لانا، دوسرا اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، تیسرا اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، چوتھا اللہ کی
फरिश्तों पर ईमान लाना, पांचवा अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और छठा क़यामत के दिन पर ईमान लाना, यानी हिसाब वाले दिनों पर ईमान लाना। ये 5 अरकान है ईमान का, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। और इसका डिटेल बहस तो हम लोग पहले कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अमले सालेह। इस्लाम के अंदर में सिर्फ अमल का जिक्र नहीं आ रहा है, अमले सालेह का जिक्र आ रहा है। तो ये अमल सालेह कैसे हो जाता है? तो इसके लिए 3 अमूल का होना जरूरी है। कोई भी अमल सालेह हो जाए, यानी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए और वो जन्नत में जाने का रास्ता बन जाए, उसके लिए कितना अमूल होना चाहिए? 3 अमूल होना चाहिए, 3 अहम अमूल होना चाहिए। पहला, वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो। जो आप अमल करने जा रहे हैं वो अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, पहला उसूल। दूसरा, वो अमल खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। वो अमल किसके लिए किया जाए? खालिस अल्लाह के लिए किया जाए। और तीसरा है, वो अमल ईमान के साथ किया गया, यानी ईमान के हालत में वो अमल किया जाया होना चाहिए। तो अगर कोई भी अमल ऐसा है जो शरीयत के मुताबिक है और खालिस अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं, और जब आप वो अमल कर रहे हैं उस वक्त आप ईमान की हालत में हैं, ये तीनों एक साथ जब जमा होगा तब वो अमल क्या हो जाएगा? साले हो जाएगा। और साले हो जाने का मतलब है कि अल्लाह के यहाँ वो कबूल हो जाएगा। और इसी अमल के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल कर रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? अब हम लोगों को ये जानना है कि ये तीनों को कुरान सुन्नत में किस तरह से वजाहत के साथ बयान किया गया है, इसका दलाइल क्या है कुरान और सुन्नत में, इस पर हम लोग एक एक करके गौर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक हो, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? तो इसके लिए 6 क्राइटेरिया है, यानी मुताबिकत जो होना चाहिए वो 6 चीजों पर होना चाहिए। 6 चीजों पर मुताबिकत होना चाहिए। पहला, अमल का हुक्म शरीयत के मुताबिक हो। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी अमल है उसका हुक्म शरीयत के अंदर में मौजूद होना चाहिए, शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। पहला, जो अमल शरीयत के मुताबिक है, यानी शरीयत के हिसाब से हुक्म है कि नहीं, उसका ये देखना जरूरी है। इसका दलील क्या है कि सूरह हशर आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, और अल्लाह के रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, और जिस चीज से मना करे तो उसे छोड़ो। तो आपके पास 2 उसूल है, यानी दीन के अंदर में अमल आप अपने मर्जी से नहीं ले सकते। इस आयत बता रही है आयत कि आपको दीन में कोई भी अमल लेना है वो कहां से लेना है? तो अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से लेना है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जो रसूल तुम्हें दे तभी लेना है। अगर रसूल आपको नहीं देंगे तो आप नहीं ले सकते हैं, यानी अपने हिसाब से कोई भी अमल बना नहीं सकते। और जिस चीज से रसूल मना करेंगे उससे रुक जाना, ये पहला उसूल है। इसके मुताबिक होना, यानी कोई भी अमल आप करने जा रहे हैं तो उसको चेक करिए कि रसूल ने दिया है कि नहीं, या रसूल उसको मना तो नहीं किया है। 2 चीज देखना है, एक चीज नहीं। बहुत सारे आदमी कहते हैं कि इस चीज का मना कहां है, सिर्फ मना नहीं, लेना भी चाहिए। जैसे ईद मिलादुन नबी आज मनाया जाता है और लोग कहते हैं इसका मना क्या है, तो इसका मना इसलिए नहीं है कि उस जमाने में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देना होगा। तो रसूल ने ये दिया नहीं तो हम इसको ले नहीं सकते। समझ रही बात है? दूसरा आयत है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो और अपने अमलों को बातिल न करो। इस आयत के अंदर में बयान किया जा रहा है कि अल्लाह और रसूल का अताअत करने का मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल की पैरवी करना है, यानी अल्लाह और रसूल की तरफ से कोई आपको अमल मिलेगा उसी को आपको लेना है।
اگر آپ اپنا مرضی سے لیں گے تو وہ عمل آپ کا باطل ہوگا. یعنی جو عمل اللہ رسول کے حساب سے نہیں ہے, اللہ رسول کے حکم کے حساب سے نہیں ہے, تو وہ عمل آپ کا کیا ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا آیت ہے. اس کے بعد یہ سورہ محمد کا آیت نمبر 33 تھا. اس کے بعد مسلم شریف کا ایک حدیث ہے 6113 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں جس کام سے تمہیں منع کر دوں اس سے باز رہو. اب اس میں وضاحت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ ہم جس چیز سے تم کو منع کریں گے اس سے کیا کرنا ہے, باز رہو. اور جس کام کا حکم کروں اس کو بجا لاؤ, اور جس کام کو آپ کو کہا جائے وہی کام کرنا ہے جہاں تک تم سے ہو سکے. یعنی اپنے طاقت کے حساب سے اس کو کوشش کرنا ہے کرنے کے لیے, کیونکہ تم سے پہلے لوگ تباہ ہو گئے کثرت سوال اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کر. تو پہلے کی قوم جو برباد ہوئی ہے اس کا ریجن بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کثرت سوال مطلب بنا کام کا سوال کرتے تھے, بیجا سوال, اور اپنے انبیاء سے مخالفت کر کے اپنے حساب سے عمل کیے, جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے. تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جو رسول جس چیز سے منع کریں گے اس سے رکنا ہے, اور جو دیں گے تبھی لینا ہے. یعنی اپنا مرضی نہیں ہوگا. پچھلے درس کے اندر میں ہم لوگوں نے قرآن کی ایک آیت ڈسکس کیا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے, اپنی ول کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. تو جب آپ اپنے ول کو اللہ کے سپرد کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس آپشن کہاں ہے کوئی چیز لینے کے لیے, آپ کوئی چیز لے نہیں سکتے. اسی طریقہ سے مسلم شریف میں 4493 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ایسا عمل کرے, کوئی بھی شخص ایسا عمل کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے نہیں ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ عمل مردود ہو جائے گا, ریجیکٹڈ ہو جائے گا. اس پر عمل کا وہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں. سورہ حجرات کے اندر میں آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے, اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور تم اس سے ڈرو, بلا اللہ خود سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس آیت کے اندر میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. یعنی اللہ رسول آپ کو جتنا دیں اتنا ہی لینا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اتباع کر رہا ہے نا, پیچھے پیچھے چلنا ہے. اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے پیچھے پیروی کرنا ہے. تو جو اتنا آپ کو دیا جائے اتنا ہی لینا ہے, اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. اب یہ آیت کے اندر میں اور حدیثوں کے اندر میں یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ آپ کو عمل وہی صالح بننے جائے گا یا عمل وہی قبول ہونے والا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو. اگر اللہ رسول کا حکم اس پر موجود نہیں ہے تو آپ اپنے سے کوئی عمل بنا کر اس پر کتنا ہو عمل کریں گے وہ آپ کے لیے بینیفٹ نہیں دے. اس کے بعد سے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت اتار کر یہ سارا جتنا بھی عمل دینا تھا جو جنت تک پہنچانے والی ہے اس کو کلوز کر دیا اور بیان فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر کے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب اس آیت کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت کر دیا کہ دین کیا ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب آپ دین کے اندر میں کوئی چیز نکال نہیں سکتے. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ یہ قرآن حدیث کا حکم ہے. اب آپ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہیں تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ عمل اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں. پہلا نمبر آپ کو چیک کرنا ہے. کوئی بھی عمل سمجھ رہے ہیں, عید میلاد النبی منا رہے ہیں, قبروں پر گنبد بنا رہے ہیں, قبروں پر چادر چڑھا رہے ہیں, یہ جتنی بھی ایونٹ کر رہے ہیں
یہ سب کے متعلق آپ کو کیا جاننا ہے کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے کہ ٹھیک ہے جی. ہم لوگوں نے پچھلے درس کے اندر میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ قرآن حدیث پر چلنا ہے اور پھر کس کے فارم کے حساب سے چلنا ہے تو صحابہ کے فارم کے حساب سے چلنا ہے. یہ ایک اصول ہے کہ قرآن اور حدیث پر اپنے مرضی سے بھی نہیں چلنا ہے. کیوں کہ قرآن حدیث پر سب سے پہلے چلنے والا جماعت کون تھا؟ صحابہ کی جماعت. اور صحابہ کی جماعت کو اللہ سبحانہ نے نمونہ بیان کیا. تو ہم لوگوں نے پچھلے درس میں بھی ایجاد کیا تھا کہ اگر شخصیت میں کسی کی اتباع کرنی ہے شخصیت میں تو صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جائے, کسی کا نہیں ہوگا. شخصیت کس کا نمونہ بنانا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر جماعت میں گروپ کے بنیاد پر اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے تو کس کو بنانا ہے؟ صحابہ کو بنانا ہے. یہ دو اہم اصول آپ دماغ میں رکھیں گے تو ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. اسی لیے کسی زمانے کے اندر میں کوئی عمل قرآن کے اندر میں اور حدیث کے اندر میں ہے, اس کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ اس پر عمل کرتے تھے کہ نہیں, کیا ان کا طرز عمل تھا, یہ چیک کیا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا, وہ لوگ کس طریقہ سے قرآن و سنت پر اور اللہ رسول کی پیروی کرتے تھے, انہی کا نمونہ بیان گیا. تو مسلم شریف کا حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے اس کے امت میں سے حواری نہ ہو اور اصحاب نہ ہو. اس حدیث کے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی نبی دنیا کے اندر میں بھیجے تو ان کے ساتھ کچھ اصحاب یا حواری ان کے دوست ضرور لگے. بغیر اصحاب اور حواری کی کوئی نبی دنیا میں ان کا طریقہ اس کے بعد بیان کرا, جو اس کے طریقے پر چلتے ہیں. ان کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ جو نبی ان کے یا جو رسول ان کے ہیں جو کہتے ہیں اسی کے حساب سے چلتے ہیں, اپنا مرضی اس میں نہیں لگاتے. جیسے ہم لوگوں نے پچھلے درس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کیا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے, تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کس طرح بھیجنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام کا طریقہ سکھا دیا اور صحابہ سیکھ لیے اور وہی بھیجتے رہے, تیسرا نہیں. مگر آج کے دور میں دیکھیے امت اپنا درود اپنا سلام تیار کر کے اور باتیں پہ سمجھ رہے ہیں. تو ان کا طرز عمل ایسا تھا کہ یہ نبی جو ان کے رہتے تھے ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور اسی کی حکم کی پیروی کرتے ہیں. ان کا حکم اگر ہے کرنے کا تو کریں گے, منع رہے گا تو روکیں گے, اپنا مرضی سے کچھ بھی نہیں کریں گے. جو زبان سے کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر ان لوگوں کے بعد, اب یہ صحابہ کا گروپ جو ہے اس کے بارے بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کا وضاحت کیا جا رہا ہے. پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں. زبان سے کہیں گے کس پر چلتے ہو بھائی؟ قرآن پر اور حدیث. کہیے گا کہ دیکھیے تو حدیث میں یہ ہے تو کہیں گے نا ہم تو اپنے امام صاحب کو چلتے ہیں. تو ان کا زبان سے کہنا کچھ اور ہوگا اور عمل کی جب بات آئے گی تو نہیں کریں گے. پہچان ہے, اس کو پہچان بتایا جا رہا. تو زبان سے کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں اور ان کاموں کو کرتے ہیں جس کا حکم نہیں. اب دیکھیے نماز کا حکم ہے نہیں پڑھیں گے, فاتحہ کرنا ہے کوئی حکم نہیں تو فاتحہ کریں, پوجا کرنے آج کوئی حکم نہیں پوجا کرنے آج کریں, ٹھیک ہے نا. روزہ رکھیے نفلی روزہ 1 مہینہ کا روزہ سب روزہ آتے نہیں کریں گے. کاجی کا روزہ کریں گے بھائی تو رجب کا روزہ کریں گے تو اس کا کریں گے. تو یہ ان کا سب صفت بیان کیا جا رہا ہے. اس حدیث سے سب وجہات کے ساتھ ہو جائے گا کہ کون حق پر چل رہا ہے کون باطل پر چل رہا ہے, اور جس کا ان کاموں کو کرتے ہیں جس کا حکم نہیں. پھر جب کوئی ان للائقوں سے لڑے ہاتھ سے وہ مومن ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو ان سے لڑیے, فائٹ کریے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ مومن ہیں.
अगर आप, बहुत सारे आदमी ऐसा मिलते हैं, कहते हैं कि देखिए ये सब लफड़ा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जिसमें लगा हुआ है उसको अपना करने दीजिए, हमको क्या है। तो ये दुरुस्त नहीं, इस्लाम का उसूल नहीं। आप एक बेहतरीन उम्मत हैं और आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना है तो बुराई से रोकना भी, दोनों पढ़ाई को अमल करना है। ये नहीं खाली अपना अमल कर लेंगे, नहीं। तो कहा जा रहा है कि जो उन लोगों से लड़े, ऐसा आकाम जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं, जो अल्लाह और रसूल ने वजाहत के साथ बयान नहीं किया, और ये लोग अपना अमल बना लिए हैं और उस पर चल रहे हैं, उनसे क्या करना है? लड़ना है, जिहाद करना है, उनसे फाइट करना है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो वो क्या हो? तुम मोमिन हो। और जो कोई लड़े जबान से वो भी मोमिन हो। अगर आपके पास ताकत नहीं है, जैसे आजकल के दौर में ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो मुल्क का एक कानून है, यह है, मगर जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए, उसके खिलाफ किताब लिखकर, पब्लिक को वजाहत करके, कंफ्यूजन को दूर करके ये सब काम कर सकते हैं। उनको बैठा सकते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, कुरान सुन्नत में ऐसा है, ये सब काम कर सकते हैं। तो आप क्या है? मोमिन है। और जो कोई लड़े उनसे दिल से, उनको बुरा जाने, वो भी मोमिन है। और इसके बाद राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं। अगर इतना भी आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपके दिल के अंदर में तकलीफ महसूस होना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा भी आपके पास नहीं हो रहा है तो इससे नीचे दर्जा का ईमान का कंसेप्ट नहीं है। तो ये चेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए दुनिया के अंदर में बुराई फैला हुआ है, बहुत सारा शिर्क हो रहा है, बिदअत हो रहा है, और आपको कोई फिक्र नहीं हो रहा है, कोई तड़प नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका ईमान का लेवल क्या है। ये इसमें लिटमस टेस्ट बयान किया गया है कि हर आदमी अपना ईमान का हरारत को जान सकता है कि उसके दिलों के अंदर में ईमान का लेवल क्या है। ये हदीस के अंदर में वजाहत है। मुस्लिम शरीफ का हदीस है 179 के अंदर में मौजूद है। अब ये रहा सहाबी का तर्ज अमल कि सहाबी अपने मर्जी से कुछ भी नहीं निकालते थे, जो कुरान और सुन्नत के अंदर में हुक्म होता था उसी के हिसाब से पैरवी करते थे, और वही लोग कामयाब है तो इसके हिसाब से चलेगा। अब हम लोग इसके अंदर में दो मिसाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दो मिसाल जो सहाबी के दौर में गुजरा, तो उन लोगों ने इसके मुतालिक कैसा रवैया पेश किया। और देखिए कितनी छोटी छोटी बातों पर उन लोगों ने डिस्कस किया। एक है तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है, ये 2738 नंबर हदीस है। नाफे से रिवायत है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में बैठे हुए एक शख्स को छींक आया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलू में एक बंदा बैठा हुआ है और उसको छींक आई, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उसने पढ़ा कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और सलाम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने ये पढ़ा। इब्ने उमर ने कहा कि कहने के लिए तो मैं भी कह सकता हूं, ये कलमात गलत नहीं है, ये कलमात दुरुस्त है, इसलिए कि इसमें अल्लाह का हम्द है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम है, ठीक है ना। फिर उन्होंने कहा लेकिन इस तरह कहना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाया है, आपने हमें बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, हर हाल में क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का वजाहत है, तो उसमें आप एक अच्छा लफ्ज भी बढ़ा नहीं सकते, ये दीन का मतलब है। तो अब तो ये तो एक अमल है, उसका एक टुकड़ा बनाने का हैसियत नहीं है आपको, तो एक नया सा अमल निकाल कर लेके चले आए और एक नया सा इबादत निकाल के लेके चले आएंगे, उसका क्या हैसियत होगा? तो सोचिए, समझ में बात। तो आपको एक दुआ के अंदर में भी एक लाइन का रद्द बदल करने का इख्तियार नहीं। अब एक और हदीस है, यह है बुखारी शरीफ का। यह हदीस देखिए, यह हदीस क्या है कि इस हदीस के अंदर में ये वजाहत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को एक दुआ याद करवाए कि रात में सोते वक्त आपको ये दुआ पढ़ना है और पढ़ के सो। फिर वो याद हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने वो दुआ फिर दोबारा सुनाया, तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ड का हेरा फेरी कर दिया। उसके अंदर में उन्होंने रसूल लेकर पढ़ दिया, जबकि वहां पढ़ना था नबी। एक लफ्ज का चेंज कर रहा है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है?
रसूल भी है, नबी भी है, दोनों सिफत है। तो वहां पर उनको पढ़ना चाहिए था नबी का, तो उन्होंने क्या पढ़ दिया? रसूल का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम नहीं कर सकते, हम तुमको यहाँ सिखाए हैं नबी का, तुमको पढ़ना होगा नबी। समझदारी बात। तो ये तर्ज अमल था। इसका मतलब है कि दीन के अंदर में जो हुक्म अल्लाह और रसूल की तरफ से है उसी हुक्म को मानना है और उसी के हिसाब से आपको चलना है। अब जो लोग इसको नहीं मानते हैं, उसका क्या है? तो दीन में नया अमल निकालने का वईद भी बयान किया गया है कि अगर आप दीन के अंदर में कोई ऐसा अमल निकाल रहे हैं जो अल्लाह और रसूल की तरफ से उसका हुक्म मौजूद नहीं है, ठीक है ना, उसका वही बयान किया गया, उसी को बिदअत कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बिदअत कहते हैं। देखिए बिदअत का लोगों माना क्या है कि हर नया काम, लुगत के अंदर में हर नया काम को बिदअत कहा जाता है, ठीक है जी। और इस्तिलाही माना शरीयत के अंदर में उसका माना क्या है कि दीन में ऐसा अमल जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं। कोई भी ऐसा अमल है जो अल्लाह और उसके रसूल से साबित न हो, वो बिदअत कहलाता है। इसका दलील क्या है? तो सूरह शुअरा के अंदर में आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान कर रहा है, क्या उन्होंने कोई ऐसा शरीक भी बना रखे हैं जो उनके लिए दीन की अहकाम मशरू करते हैं जिनकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी? तो अल्लाह तआला कह रहा है, क्या आपने कोई ऐसा शरीक बना रखे हैं जो दीन में अहकाम, हुक्म, अमल बनाए जिसको अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? अल्लाह शरीक किसको हुक्म दिया? रसूल। और रसूल को अभी वजाहत कर दिया गया कि रसूल अपने मर्जी से नहीं करते, वही होता है। उसका भी हम लोग डिटेल डिस्कशन पीछे में हम लोग कर चुके हैं। और इसी वजह से कि दीन के अंदर में आप नया चीज नहीं निकाल सकते हैं, ये मुस्लिम शरीफ का हदीस है 2005 नंबर हदीस, सुन लीजिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा पढ़ते, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म खुतबा पढ़ते तो आपकी आंखें सुर्ख हो जाती और आवाज बुलंद हो जाती, गुस्सा ज्यादा हो जाए, गोया वो एक ऐसे लश्कर डराने वाले थे कि सुबह शाम आया और फरमाते थे, मैं और क़यामत यूं भेजा गया हूं। दोनों उंगली मिला के कहते थे कि मैं और क़यामत यूं भेजा गया हूं, और अपने कलमे की और बीच की उंगली को मिलाकर कहते अल्लाह के हम्द के बाद, उसके बाद बयान फरमाते अल्लाह के हम्द के बाद, अम्मा बात के बाद कहते, जानो कि हर बात से बेहतर अल्लाह की किताब है। सबसे बेहतर किताब क्या है? अल्लाह की किताब है। और तमाम तरीकों से बेहतर तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और हर सब कामों से बुरे नए काम है, यानी बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबा के अंदर में पढ़ते थे, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो ये एक टुकड़ा दूसरे हदीस से भी है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोटेशन को रेगुलर पढ़ते थे। तो इस कोटेशन के अंदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को क्या सिखाते थे और बाद में आने वाले उम्मती को क्या सिखाया जा रहा है कि सबसे बेहतरीन जो किताब है वो किसका किताब है? अल्लाह की किताब। और सबसे बेहतरीन तरीका किसका तरीका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और सबसे बदतरीन काम कौन है? तो दीन में नया चीज निकालना। ये आपको निकालने का इख्तियार नहीं है। और हर बिदअत जो है, हर नया काम जो दीन के अंदर में आप निकाल रहे हैं, वो सब क्या है? गुमराही है। और सारा गुमराही कहां ले जाएगा? आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो ये मुस्लिम शरीफ के अंदर में बयान किया गया है। देखिए बुखारी शरीफ के अंदर में और मुस्लिम शरीफ में दोनों में हदीस ये मौजूद है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
جو شخص ہمارے دین میں وہ بات نکالے جو اس میں سے نہ ہو وہ رد ہے. یعنی کوئی بھی انسان ایسا بات ایسا عمل نکالے جو دین میں نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو یہ اس کے اندر میں بخاری شریف میں جو بات کیا گیا ہے. اس کے بعد ابو داؤد شریف کے اندر میں بھی ایک ہے حدیث، دیکھیے 4607 نمبر حدیث ہے کہ حضرت ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، ایک دن ہم کو نماز پڑھائی، پھر ہمارے طرف منہ کر لیا اور واج فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واج، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑی اور دل دہل گئے. ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو گویا الوداعی واج تھا، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ الوداعی میں نے دنیا سے اب جانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کا یہ خطبہ ہے، تو ہم لوگ وصیت کریے کہ ہم لوگ کس طرح سے رہنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصیت ہے، بہت ہی اہم وصیت ہے. سنیے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی کو اختیار کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا. پہلا وصیت. آج امت کے اندر میں لوگ اللہ کے ڈر سے غافل ہو چکے ہیں، تبھی نماز چھوڑ رہے ہیں. اگر اللہ کے ڈر سے غافل نہیں ہوتے تو نماز نہیں چھوڑتے. اللہ کا ڈر اگر رہتا تو نئے نئے بدعت نہیں نکالتے. سمجھ بھائی بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیے ہیں کہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ، اور اپنے حکام کا احکام سننا ہے. اور جو تمہارا بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا، امیر ہوگا، اس کا بات بھی سننا ہے، خواہ کوئی جیسی غلام ہی کیوں نہ ہو. یہاں پر وہ ایگزامپل دیا گیا ہے، اگر مان لیجیے کوئی آپ کا امیر یا کوئی حاکم چوز کر دیا گیا ہے تو اس کے حکم کو ماننا ہے. آپ کو پسند بھی نہیں ہے وہ بھی آپ کو ماننا ہے. یہ اصول یہاں بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت سارا بینیفٹ بھی بتا رہا ہے. ہاں، مگر اس کا بات کب تک ماننا ہے تو یہ دوسرے حدیثوں کے منظر میں بتاتا ہے، جب تک وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی حکم ہے. اگر قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی حکم نہیں دے تو اس کی بھی اتباع نہیں کی جائے. تیسرا کہ بلا صبح بولنے سے جو بھی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر وضاحت کر دیے کہ ہمارے بعد بہت سارا اختلاف ہونے والا ہے. چنانچہ ان حالات میں، اب اختلاف کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ جیسے آج بھی بہت سارا اختلاف اور فتنہ کا دور ہے، اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے راستے کو مضبوطی سے بنیں گے. اس کے اندر وضاحت کیا گیا ہے کہ میری سنت. اب یہاں پر نبی کا سنت کا مطلب کیا ہوا کہ نبی کا جو طریقہ موجود ہے ہر میں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، زندگی جینے کا ہو، شادی بیاہ ہو، ہر سسٹم کے اندر میں نبی کے سنت کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو پکڑنا ہے. اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا. خلفاء جو اصحاب رسول ہدایت پر ہے، یعنی خلفاء راشدین کی سنت کو بھی پکڑنا ہے. سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داؤں سے پکڑنا، مضبوطی سے اس کو پکڑنا ہے. نئی نئی بدعت و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. بلا صبح ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت کیا حکم دیا ہے کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور بدعت سے بچنا، کسی طرح کا بدعت. اب آپ کو بدعت چیک بھی کرنا آسان ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ کو خالی یہ جاننا ہے کہ یہ عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ عمل رسول اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا پھر اس کو ہم لوگ نہیں مانتے. ہم لوگ وہ مانیں گے جو رسول اور صحابہ کے طرز عمل پر تھا. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے ایک مثال اس کے اندر میں بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ بدعت کا ایک اہم مثال ہے
کہ جناب مجاہد کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت ابن عمر کے ساتھ ایک شخص نے جوہر یا عصر میں تصویر کی یعنی اذان کے بعد دوبارہ اعلان کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے جب آخری وقت تھا تو اس میں وہ نابینا ہو گئے تھے تو ان کو لے کے گئے تو انہوں نے فرمایا مجھے یہاں سے لے چلو بے شک اجازت ہے. کیا ہے کہ اذان شریعت کے اندر میں اصول ہے کہ لوگوں کو نماز کے بلانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اذان دے دینا. اب آپ اذان دے دیے آپ کا کام ختم ہو گیا. اب جو لوگ آنا چاہیں گے آئیں گے, جو نہیں آئیں گے اپنا نماز پڑھ. اب یہ لوگ کیا اذان کے بعد سے بھی بلائے گا ایک ایکسٹرا کہ بھائی آپ کا لیٹ کر رہے ہیں آپ پرووائڈ کریں. ایسا آپ اگر اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کہا گیا کیا ہے یہ بدعت. تو اللہ اور رسول کے حکم کی پیروی کرنا ہے, یعنی جو عمل میں اللہ اور رسول کا حکم موجود ہو وہ ہونا چاہیے. پہلا شرط ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اب اس کا بہت سارا ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماج کے اندر میں جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ اللہ رسول کے حکم نہیں ہے اور اس پر لوگ کر رہا ہے. یہ پہلا چیز ہوگا کہ عمل کیسا ہونا چاہیے جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق. ٹھیک ہے جی. دوسرا, عمل کی نوعیت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو, یا عمل کا جو ٹائپ ہے یہ بھی کس کے مطابق ہو؟ شریعت. اور مان لیجیے کوئی عمل ایسا ہے جو شریعت کے اندر میں جائز ہے, یعنی اللہ رسول کا حکم, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ شریعت کے اندر میں جائز ہے. تو اب اس کا نوعیت جو ہے یہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اس کو بھی اپنا مرضی سے آپ نہیں کر سکتے. کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت کے کیا ہونا چاہیے؟ مطابق ہونا چاہیے. دیکھیے بخاری شریف کا حدیث ہے 5063 نمبر حدیث سے. اس کے اندر میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 3 حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترمات کے گھروں کی طرف آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے متعلق پوچھے. جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا جیسے انہوں نے کم سمجھا. 3 شخص آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وائف کے گھر اور پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں. یہاں پر عمل جو بات کیا جا رہا ہے وہ نفلی عمل کے بارے میں بات ہو رہا ہے, اس لیے کہ فرض تو عمل سب کے سامنے فالو کرتا ہے, گھر کے اندر میں اور کتنا عبادت میں کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا گیا. تو ان کو لوگوں نے بتایا تو ان لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ, آپ کی تو تمام اگلی پچھلی لفظیں معاف کر دی گئی ہے, تو ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ کم کر کے تو ان کا چلا جائے گا, ہم لوگوں کو زیادہ کرنا پڑے گا. ان لوگوں نے ایسا سوچا. ان میں سے ایک نے کہا کہ آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. اب ایک بندہ اس میں کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں رات بھر ہمیشہ نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ سے رہوں گا, کبھی ناگا نہیں کروں گا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم رات بھر صرف نماز پڑھیں گے, اب سوئیں گے نہیں, رات بھر نماز پڑھیں. ایک بندہ کیا بول رہا ہے کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے, سالوں بھر روزہ رکھیں گے, ہم ناگا ہوگا کرنے کنسپٹ نہیں ہے. اور تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے جدائی اختیار کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں کہ ہم یہ لفڑا پڑھیں گے نہیں, شادی کریں گے, بال بچہ یہ کماؤ فلانا ہٹاؤ, اور عبادت کے اندر میں کیا ہو جائیں گے, ہم مشغول ہو جائیں گے. یہ 3 آدمی اپنا نظریہ وہاں پر پیش کیا. اس کے بعد سے وہ لوگ وہاں سے آئے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے تو ان کو بتایا گیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 آدمی کو بلائے اور بولے کہ یہ باتیں تم لوگ نے کہا ہے. ان لوگوں نے کہا ہاں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب سنیے کیا بیان کر رہے ہیں, سن لو. اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ رب العالمین سے میں تم سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. کون کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں, مانے ہم ہمیشہ روزہ نہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, افطار بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی. تو نماز بھی پڑھنا ہے رات کو اور سونا بھی ہے.
दोनों काम करते हैं। और औरतों से निकाह भी करता हूं, मेरे तरीके से जिसने भी रगबती की वो मुझ में से नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजाहत किया कि कोई भी अमल करने आप जा रहे हैं तो वो अगर अमल कुरान और सुन्नत से हुक्म से साबित हो गया तो भी मसला हल नहीं होगा। अब वो उसको रसूल के हिसाब से पढ़ना। अब बहुत तजुब की बात है कि बहुत सारे किताबों के अंदर में लिखा रहता है कि एक बुजुर्ग 40 बरस तक ऐसा के वजू से सुबह में नमाज पढ़े, सोएगा। समझ रहे हैं? एक बुजुर्ग है वो 12 दिन तक बगैर वजू के एक वजू पर 12 दिन तक नमाज पढ़ रहा है। इसका मतलब सोते होते नहीं होंगे, खाते भी नहीं होंगे। समझ रहे ना? तो ये सब इससे क्या साबित किया जा रहा है? बुजुर्गियत। मगर ये हदीस की रोशनी में बुजुर्गियत किसे बोला जा रहा है? कि सब काम करना है, नमाज भी पढ़ना है, सोना भी है, रात को नमाज भी पढ़ना है, तहज्जुद की नमाज पढ़िए, सोइए भी, शादी भी करिए, बाल बच्चा का हकूक है उसको भी मेंटेन कीजिए, रोजा भी रखिए, अफ्तार भी करिए, विदाउट रोजा भी रहिए। ये इस्लाम का शरीयत है। तो ये रहबानियत जो अपने आप को मशक्कत में डाल देना इबादत के लिए, ये भी इस्लाम के अंदर में दुरुस्त नहीं है। तो इसका भी मुताबिक होना चाहिए कि जो अमल आप करने जा रहे हैं वो शरीयत के हिसाब से है कि नहीं है। इसके अंदर में वजाहत किया गया। दूसरा कि वो अमल भी आप नहीं कर सकते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है। कुछ अमल ऐसा है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है, वो भी अमल आप नहीं कर सकते। जबकि हदीस में मिल जाएगा, कुरान में आपको मिलेगा, हदीस में मिलेगा बहुत सारा अमल जो रसूल के लिए खास हो तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह जो है बैक वक्त 4 से ज्यादा है, आप 4 से ज्यादा बैक वक्त में निकाह नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसी तरीका से सोम और साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोजा रखते थे कि 2-3 दिन तक बगैर खाए पिए रोजा रखना। सोम और साल उसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस, कोई भी खाया पिया नहीं जाए। तो इसका देखिए तिरमिज़ी शरीफ के अंदर में रवायत है कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सोम और साल मत रखो। अपनी उम्र को क्या किया? मना किया, तुम लोग ऐसा मत रखो। लोगों ने अर्ज किया कि आप तो रखते हैं, तो लोगों ने सवाल किया कि आप तो ऐसा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूं, मेरा रब मुझे खिलाता है और पिलाता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक स्पेशल फीचर है। ठीक है ना? तो इसके अंदर में ये भी वजाहत कर दिया गया है कि किस बुनियाद पर तुम जैसा नहीं हो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आता है, उस दूसरे इंसान पर आता है नहीं आता है। तो उस बुनियाद पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। तो स्पेशल तवज्जो है उस बुनियाद पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोग जैसा नहीं है। मगर अब ये लोग गुलू करते करते क्या किया कि इंसाने से फारिग कर दिया, इंसाने नहीं है। समझ रहे ना? तो ये इसके अंदर में वजाहत किया जा रहा है कि किन किन वजहों से नबी जो होते हैं वो उम्मती से अलग होते हैं। इसमें वजाहत के साथ बयान किया गया। उसके बाद वो अमल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूजात हो, मौजूजा, कोई रसूल जो मौजूजा होता है, जो रसूल पर जाहिर होता है, वो भी रसूल का अख्तियार में नहीं होता, अल्लाह की तरफ से जाहिर होता है। तो कोई रसूल पर कोई मौजूजा जाहिर होता है, उस पर आपको अमल नहीं करना है, ना उसको दलील बनाकर आप कोई अमल करेंगे। देखिए मुस्लिम शरीफ के अंदर में हदीस है और बुखारी के अंदर भी मौजूद है कि हजरत अनस से मरवी है कि मेरी वालदा एक बर्तन में खजूर, खाना और घी और दही का मुरक्कब बनाकर हजूर की खिदमत में भेजा। हजूर ने उस पर कुछ पढ़ा जो कुछ अल्लाह को मंजूर था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लंबी हदीस का टुकड़ा है कि ये सारी चीज बनाकर लाया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुछ पढ़ा जो अल्लाह को मंजूर था, जो अल्लाह सिखाया उसके हिसाब से उन्होंने पढ़ा। फिर हजूर 10-10 आदमी को बुलाते गए, 10 आदमी को बुलाए, खाना थोड़ा सा था और खिलाते गए। 300 के करीब आदमियों को खिलाया गया। अब उस खाना से कितने 100 आदमी खा लिए? 300 आदमी। फिर मुझसे कहा कि अनस अपना ये
बादिया उठा ले, मैंने उठा लिया तो हैरान हो गया, अब भी उसमें खाना उससे ज्यादा मौजूद था जितना पहले था। 300 आदमी खा लिया और खाना उससे भी ज्यादा है। ये नॉर्मल फिनोमिनन है कि ये मौजूजा है? ये क्या है? ये मौजूजा है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूजा है कि खाना कम है तो अल्लाह ताला ने उसमें मौजूजा दिखाया और 300 आदमी खा लिया। अब इस हदीस को पकड़कर लोग जो फातिहा जो किया जाता है उसको दलील बनाते हैं। जो फातिहा करने का कंसेप्ट है समाज के अंदर में कि खाना रखकर वो लोग सूरह फातिहा कुल क्या क्या पढ़ते हैं और दुआ क्या पढ़कर उसको ये किया जाता है, इसी हदीस का दलील बनाया जाता है। तो अब आपको ये भी देखना है कि दलील बना रहे हैं जो इस हदीस को, वो देखना है कि वो रसूल के लिए खास है तो नहीं, वो मुअजिजा तो नहीं है, ये सब चीजों को आपको देखना है। उसके बाद से उसको आप अमल के लिए दलील बनाएंगे। क्लियर है? तो उसका टाइप जानना जरूरी है कि यह अमल का नौइयत क्या है, इसका टाइप क्या है। क्लियर है? दूसरा देखिए, बुखारी शरीफ का हदीस है 218 नंबर में कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों पर गुजरे तो आपने फरमाया कि इन दोनों कब्रों को अजाब दिया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्र से गुजर रहे हैं और कब्र में अजाब हो रहा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई दिया। क्या मतलब? नॉर्मल फेनोमेनन है? नहीं है, दिखाया जा रहा है, उनको मुअजिजा हो गया। ठीक है ना? उनको क्या किया गया? दिखाया गया। और किसी बड़े गुनाह पर नहीं, एक तो इनमें से पेशाब को छींटों से परहेज नहीं करता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। ये इसको बड़ा गुनाह यहाँ पर जिस सेंस में कहा गया है कि ये इसको आम लोग बहुत आसान समझते हैं, माने इसको इजीली ट्रीट करते हैं, इसलिए इसको न तो चुगलखोरी तो बड़ा गुनाह में आता है, कबीरा गुनाह में आता है, मगर यहाँ पर जो बयान किया गया है कि इसको आम लहजा में इसको छोटा मोटा समझा जाता है। ठीक है ना? पेशाब के छींटे पड़ गया तो क्या हो गया, या इधर तो उधर चुगलखोरी कर दिया तो क्या हुआ। तो इन वजहों से इनको क्या हो रहा है? अजाब हो रहा है। फिर आपने एक हरी टहनी लेकर बीच से उसके दो टुकड़े किए और एक कब्र पर एक टुकड़ा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद जब तक ये टहनी खुश्क ना हो उनमें अजाब में कुछ तखफीफ रहेगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरे उम्मत के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, उस रहमती लहजे की वजह से हुआ कि भाई इनके लिए कुछ तकलीफ हो, अल्लाह के जात से उम्मीद करके ऐसा किया। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या था? खास है, मुअजिजा है। तो अब इसी को दलील बनाकर और कब्रों पर फूल चढ़ाया जाता, यही दलील है। अब बताइए, इसमें कब्रों पर दलील क्या है? भाई टहनी चीरे थे तो फूल कहाँ होता है? पेड़ में होता है, तो वही तो पेड़ का हिस्सा है। ठीक है ना? ऐसे ऐसे उसके अंदर में क्यास निकाल कर और उसको दलील बनाकर लोग अमल करता है। ठीक है ना? तो ये दूसरा है कि नौइयत जो हो वो क्या हो कि वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। तो उसको भी आपको चेक करना है। पहला तो हुक्म चेक करना है, कुरान और हदीस के अंदर में मिलेगा। अगर कुरान और हदीस में अगर कोई चीज मिल रहा है तो उसका नौइयत भी चेक करेंगे कि भाई इसका कंडीशन जो है ये रसूल के लिए खास तो नहीं है, ये तो मुअज्जर नहीं है, उसके बाद से उसको अमल होगा। क्लियर है? दूसरा। तीसरा पॉइंट है कि अमल की मिकदार भी शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। जो मिकदार है वो भी क्या होना चाहिए? शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। जैसे जोहर का नमाज अगर आपका 4 रकात फर्ज है तो आप 6 रकात नहीं कर सकते, यानी मिकदार भी नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोगों ने हदीस के अंदर में एक लफ्ज बढ़ाने की इजाजत नहीं मिल रहा था। ठीक है ना? उसी तरीका से जब आप नमाज से फारिग होने के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, तो 33 बार पढ़ना है, तो इसमें भी आप नहीं बढ़ा सकते, आप 35 बार नहीं कर सकते। इसमें भी मुताबिकत होना चाहिए। शरीयत का क्या होना चाहिए? मुताबिकत होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये 3 अहम बिंदु पर हम लोगों ने गुफ्तगू किया। इंशाअल्लाह अगला दर्स के अंदर में और 3 पॉइंट इसके अंदर में रह गया, वो 3 पॉइंट पर अगले दर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए कि वक्त जो है, ठीक है ना,
نہیں ہے, 7:20 ہو گیا اور 7:30 میں اذان کے ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم 10 کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.